Okay, so good afternoon, friends. Let's start with JEE or determinants. Now, see, we have already studied determinants in class 11. We have also studied matrices in class 11. Some part of matrices in class 11, some part in class 12. ठीक. तो अभी हम यहाँ पर खाली डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग द डिटरमिनेंट्स वी विल डिस्कस मैट्रिसेस. ठीक है. Okay, so in determinants, let us see certain important note. There are some important points which we have to note down. Now, before starting with this chapter, again, it's an assumption that we have already completed board syllabus, and it's not an assumption; it's the truth. Assumption किसे बोला जाता है? तो जो हम assume करते हैं कि हमने कर लिया. But we have already done boards for determinants and matrices. दोनों के लिए हमने already boards कर लिया है. अब जब boards हमने कर लिया तो कुछ main important point हम जरूर revise करेंगे. First thing, second thing हम formulae और shortcut जो उन्हें भी revise करेंगे. Thirdly, we will see in detail those points which are new, means which are not covered under board. तो वो जो ऐसे नए points होंगे वो हम discuss करेंगे. Then we will take some examples. So this is everything from my side. ठीक है. Shortcut जो है फार्मूले देखिए. फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है because they are going to help you for boards, CET as well as JEE. शॉर्टकट्स की जहाँ तक बात है, स्वीट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एमसीक्यू, सीईटी एंड JEE. तो शॉर्टकट्स अगर ठीक है, मतलब एक आध शॉर्टकट रह भी गया तो नॉट एन इशू, बट फार्मूले पक्का जरूर क्लियर हमारे होने चाहिए. देन यू कैन प्रिपेयर द शॉर्टकट्स. You can also find out the way. Yes. Yes, Vidya. वैष्णवीला ऍड करायचं होतं. कोणाला? वैष्णवी. तिचं नाव नाहीये. तिला म्हणा नाव चेंज कर म्हणा अगोदर. तिचं नाव नाही, तिला म्हणा नाव चेंज कर म्हणा. Okay, so let us start one by one. First important point is this. First one. A determinant of order 3 can be expanded along any row or column. ठीक है. 3 by 3 का जो डिटरमिनेंट होता है, हम we can expand that particular determinant along any row or any column. So there are basically 3 rows and 3 columns. So you can expand this determinant in total 6 ways. ठीक है. 6 ways में हम expand कर सकते हैं. Second point, if each element of a row, if each element of a row or column is 0, if each element of a row or column is 0, then value of determinant is 0. ठीक है. अगर मान लीजिए किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, if they are 0, the value of the determinant is 0. Third point, the sum of the products of the elements of any row, the sum of the products of the elements of any row or column
column with the cofactors of corresponding elements. With the cofactors of corresponding elements of any other row or column of any other row or column is zero. Okay? It means what? Just for example, what does this property say? Sum of the products of the elements of any row or column with the cofactors of corresponding elements of any other row or column is zero. What does this property say? If you are writing A11, then capital A21. Now capital A21 is cofactor of 21. This is element 11. This is element 11. This is cofactor of 21. Plus A12, A22 plus A13, A23 is equal to 0. So it is nothing but sum of the products of the elements along with cofactors. So elements आणि products यांचा elements आणि cofactors यांचा product आहे. पण लक्षात घ्या कशा पद्धतीने product तयार झालेला आहे हा एलिमेंट्स आणि कोफॅक्टर्स यांचा जो प्रोडक्ट आहे तो कशा पद्धतीने तयार झालेला आहे दॅट यू हॅव टू सी ओव्हर हियर. एलिमेंट आहे A11, A12, A13. मग कोफॅक्टर त्याच्यासोबत कोणते बघा A21 म्हणजे 11 च्या खालचा जो एलिमेंट असतो त्याचा कोफॅक्टर तसंच 12 च्या करस्पॉन्डिंग 22 13 च्या करस्पॉन्डिंग 23. So this product is always zero. Now this is only one example. We can have number of examples like this. Clear? आणि जर का याच केसमध्ये तुम्ही जर असं लिहिलं A11 A21 सॉरी A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13, then it is nothing but determinant of A. That is determinant of A. Value of the determinant is given by this. Element is cofactor plus element cofactor plus element cofactor. It gives value of the determinant. बघा दोघांमध्ये चेंज आहे, दोघं वेगवेगळे आहेत. दिसायला सारखे दिसतात ते पण वेगळे आहे. Clear? So that is the third property. Third point. Let us move to fourth point. Point number 4. If x1 comma y1, x2 comma y2, x3 comma y3 are collinear. Okay? If these points are collinear, then determinant of 2 y2 1 x3 y3 1 is equal to 0. Okay? Because we know that this half of this determinant is nothing but area of the triangle. Half of this determinant is nothing but area of the triangle. Half of this determinant is nothing but area of the triangle. मग कुठले तीन पॉइंट्स जर कोलिनियर असतील तर त्याच्यापासून ट्रायंगल तयार होणार का? तर तुम्ही म्हणणार नाही होणार. पण मी म्हणणार की होणार. ट्रायंगल तयार होणार. 3 पॉइंट म्हटल्यानंतर ट्रायंगल तयार होणार. But it will not be a triangle. It will be a line with area of triangle as 0. कारण मग आता ट्रायंगल तयार होत नाहीये म्हणजे त्याचा एरिया 0 आहे. ठीक? तर ते आपल्याला या प्रॉपर्टीवरून कळतं. समजा आपल्याला 2 पॉइंट्स दिलेले आहेत आणि तिसरा पॉइंट त्या लाईनवर जर शोधायचा असेल that is finding out the third collinear point. It can be also find out using this determinant. So पाचवी प्रॉपर्टी पाचवा पॉइंट आपण लिहून घेऊया.
The equation of line, the equation of line joining, equation of line joining points x1 comma y1 and x2 comma y2 is दोन पॉइंट आहेत. ठीक आहे, मग तिसरा पॉइंट कोणता असणार? या लाईन वरचा टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाईन. या लाईन वरचा थर्ड जनरल पॉइंट असेल हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय एक्स कॉमा वाय. याच इक्वेशन ने ते आपल्याला मिळणार कोलिनियरिटीच्या इक्वेशन. पुढे मी लिहून घेणार कोलिनियरिटी इक्वेशन ने you will get determinant x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 equal to 0. Then we will get the equation of the line passing through the point x1 y1 x2 y2, and this is third point which is the general point on that particular line. Clear आहे पर्यंत? काही अडचण असेल तर विचारून घ्या. काही अडचण असेल तर विचारून घ्या. Now let us start with formulae. Fourth one, product of two determinants. So I am taking directly fourth point. 1, 2, 3 points are from boards. Okay, we are taking 4 points. 1, 2, 3 points are from boards. So that you have to write down in the classwork. You first classes मध्ये लिहायचं आहे formula. Yes. Any doubt? स्नेहल, काही डाऊट आहे का? नो सर. ठीक है, ओके. चलो, so let's continue. Formula point number 4. Product of two determinants. Product of two determinants. Now we have already seen how to multiply matrices. Now here we have to see product of two determinants. Now see, product of two determinants can be done in total 4 ways. That is R, 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 C, C, R, C, C. म्हणजे रो टू कॉलम, कॉलम टू रो किंवा कॉलम टू कॉलम, या 4 प्रकारे आपण प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनंट्स फाइंड आउट करू शकतो. 4 प्रकारे, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, कॉलम टू कॉलम. आता याच्यातला जो एक प्रकार आहे रो टू रो, दॅट यू विल अंडरस्टँड व्हेरी वेल. अकॉर्डिंगली तुम्ही हे सुद्धा फाइंड आउट करू शकता, त्या प्रॉब्लेम. आणि मला हा एक प्रकार माहित झाला की बाकीचे करू शकतो, नाहीतर हा प्रकार यूज करून मी आन्सर सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो. So let us see this row to row type. Let us take two determinants. So let delta 1 is equal to determinant A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. This is delta 1. And delta 2 equal to determinant alpha 1, beta 1, gamma 1, सध्या सुरू आहे delta 1. delta 1 आहेच. डेल्टा म्हटल्यानंतर लगेच आठवतो डेल्टाची सध्या चर्चा खूप जोरात आहे, पण ऍक्च्युली अल्फा बीटा गॅमा येऊन गेलेले आहेत. अल्फा बीटा गॅमा विषय संपला, फार काही काळजी नव्हती. आता डेल्टाची काळजी सुरू. बरं, हे झाले 3. पुढे अल्फा 2, बीटा 2, गॅमा 2, अल्फा 3. So these are the two determinants and we have to find out their product. So therefore delta, which is nothing but delta 1 multiplied by delta 2 is equal to, या ठिकाणी delta लिहितो मी, delta 1 म्हणजे असणार A1
multiplied by another determinant delta 2 म्हणजेच so it is a 3 by 3 determinant. 3 by 3 determinant multiplied by a 3 by 3 determinant, so answer will be a 3 by 3 determinant only. Clear? आता नेमका आन्सर असणार कसं? तर बघा आपण बघतो आहे आर आर म्हणजे रो टू रो मल्टिप्लिकेशन या ठिकाणी मी करणार आहे. रो टू रो मल्टिप्लिकेशन आपण करणार. मग ही फर्स्ट रो घेणार. फर्स्ट रो विल बी गेट मल्टिप्लाइड विथ फर्स्ट रो ऑफ हियर. तो एक पहिला एलिमेंट झाला. फर्स्ट रो, सेकंड रो हा दुसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो, थर्ड रो हा तिसरा एलिमेंट. क्लिअर? मग 3 एलिमेंट झाले. पुढे सेकंड रो, परत इकडची फर्स्ट रो, सेकंड रो, सेकंड रो, सेकंड रो, थर्ड रो अशा पद्धतीने चालेल. व्यवस्थित लक्षात द्या. आता मी करतो आहे फर्स्ट रो सोबत घेतो आहे. या ठिकाणची जी फर्स्ट रो आहे या ठिकाणची ती या फर्स्ट रो मुळे होणार आहे. आणि ऑब्विसली त्याच्यासोबत काय मल्टिप्लाय होणार? तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ती रो मल्टिप्लाय होणार. क्लिअर? तर या ठिकाणी येणार बघा A1 अल्फा 1, B1 बीटा 1, C1 gamma 1. So that is the first element. Second element परत हीच फर्स्ट रो आता सेकंड रो सोबत मल्टिप्लाय होणार. म्हणजे A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 gamma 2. आता परत फर्स्ट रो या थर्ड रो सोबत मल्टिप्लाय होणार. म्हणजे पुढे येणार A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3 C1 gamma 3. So this is first row. अशाच पद्धतीने सेकंड रो, अशाच पद्धतीने थर्ड रो. सेकंड रो काय असणार? सेकंड रो आता याच्यानुसार घेतली जाणार A2 B2 C2 नुसार. आणि आता ही रो 3 ठिकाणी मल्टिप्लाय होणार. पहिल्यांदा, दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा. क्लिअर? इथून इथं पहिला एलिमेंट, इथून इकडे दुसरा एलिमेंट, इथून इकडे तिसरा एलिमेंट. तो A2 अल्फा 1, ठीक आहे, B2 बीटा 1 आणि C2 गॅमा 1. दॅट इज द फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट परत A2 अल्फा 2, B2 बीटा 2, C2 गॅमा 2. थर्ड रो साठी A2 अल्फा 3, B2 सॉरी हाँ B2 बीटा 3 आणि C2 गॅमा 3. अशाच पद्धतीने आता थर्ड रो येणार. ती A3 B3 C3 पासून तयार झालेली असेल. A3 अल्फा 1, ठीक आहे, पुढे B3 बीटा 1 C3 गॅमा 1. फर्स्ट एलिमेंट झाला. सेकंड एलिमेंट A3 अल्फा 2, B3 बीटा 2 C3 गॅमा 2. आणि हा एलिमेंट तुम्ही लिहायचा आहे कॅपिटल U. आता मी लिहा, मी लिहिल आता काय समजणार पण तो जो इथला एलिमेंट आहे जो तुम्हाला लिहायचा आहे तो काय आहे? ही थर्ड रो आणि ही थर्ड रो. त्या पद्धतीने यू विल गेट द एलिमेंट. नाउ दिस इज वन वे. दिस इज वन वे. देयर आर टोटल 4 वे. हा R टू R केला आपण. असं तुम्ही R टू C करू शकता. म्हणजे R टू C, R टू C, R टू C अशा पद्धतीने. C to R, C to C तसंही करता येतं. So these are the 4 techniques for product of 2 determinants. ओके, तर स्क्रीनशॉट वगैरे घ्यायचा असेल घेऊन घ्या. पुढे नवीन टॉपिक कडे आपण जाऊया. सोल्युशन ऑफ
सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स. डाऊट असेल तर विचारून घ्या. Okay, so next point in formula is point number 6. Solution of non-homogeneous system of linear equations. So first of all, let us understand is what is non-homogeneous. Non-homogeneous म्हणजे काय? बघा, जर का राईट हँड साइडला जे लिनियर इक्वेशन असतात ax plus by plus c equal to 0 या पद्धतीने किंवा ax plus by equal to c, ठीक आहे. तो इक्वल टू सी जो आहे राईट हँड साइडला जो कॉन्स्टंट असतो ते राईट हँड साइडचे जे कॉन्स्टंट आहेत ते सगळेचे सगळे जर का 0 असले तर इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स. ठीक आहे, इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स इफ ऑल द राईट हँड साइड इज इक्वल टू 0 असेल तर. क्लिअर. नॉन होमोजेनियस म्हणजे त्यांच्यापैकी कुणीतरी एक, कमीत कमी एक तरी नॉन झिरो असला तर इट बिकम्स अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन. Okay, so let us see one by one in this. First of all, first one, two equations in two unknowns. हा शब्द वापरला आता अननोन थोडासा हायर लेवलला म्हणजे तिथे जाणार तुम्ही तर अननोन शब्द असेल व्हेरिएबलच्या ऐवजी. आपण काय म्हणतो लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल, लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल. व्हेरिएबल म्हणजे त्या ठिकाणी अननोन्स आपण म्हणूया. समजा हे दोन इक्वेशन अशा पद्धतीचे आहेत. a1x plus b1y equal to c1 आणि दुसरं a2x plus b2y equal to c2. तर आता जे काय सोल्युशन असणार ते क्रॅमर्स रूलने तुम्ही केलेलंच आहे. सो यू टू फाइंड आउट d which is equal to a1 b1 a2 b2. ठीक है, and this should not be equal to 0. Then we find out dx, that is again x चे जे एलिमेंट आहेत dx फाइंड आउट करताना x चे एलिमेंट आपण चेंज करतो. x च्या एलिमेंट जागी आपण घेणार c1 आणि c2. ठीक आहे, तर इथे येणार c1 c2 b1 b2 ऍज इट इज. मी काय एक्सप्लेन करत नाही ते म्हणा सर बाकीचे पॉईंट मी घेतले हा काय घेतला कारण याच्या खालचे जे पॉईंट्स आहेत ते मला एक्सप्लेन करायचे जे आपण बोर्डला बघितलेलं नाही ते पाहिलं आपण बोर्डला 10th ला सुद्धा क्रॅमर्स रूल होता. हा क्रॅमर्स रूल आहे. dx मात्र 0 असू शकतो. इथं जसं म्हटलं डी नॉट इक्वल टू 0 असला पाहिजे तसं dx किंवा dy हे मात्र 0 असू शकतात. डिपेंड करतो. dy इज इक्वल टू व्हॉट डिटरमिनंट आता a1 a2 या तिथे राहणार आणि b1 b2 च्या जागी कॉन्स्टंट c1 c2 येणार. ठीक. then therefore we get x as dx upon d, y as dy upon d provided d not equal to 0. and d डिनॉमिनेटरला आहे तो 0 नसला पाहिजे. dx dy 0 असू शकतात. नो कंडिशन्स फॉर कन्सिस्टन्सी. आता हे 2x2 मध्ये मला चेक करायचं आहे जो नवीन पॉइंट आहे तो आहे कंडिशन्स फॉर कन्सिस्टन्सी. कंडिशन्स फॉर कन्सिस्टन्सी. आता मुळात कन्सिस्टन्सी म्हणजे काय ते समजून घ्या. कन्सिस्टन्सीचा अर्थ होतो कन्सिस्टन्सी मीन्स सोल्युशन, की ज्याला सोल्युशन आहे. ठीक आहे, ज्याला व्हॅलिड सोल्युशन आहे. बरं, सोल्युशनचे दोन प्रकार असतात. सोल्युशनचे दोन प्रकार असतात. एक तर सोल्युशन युनिक असेल नाहीतर इनफायनाइट असेल. सोल्युशन युनिक असेल नाहीतर इनफायनाइट असेल. म्हणजे एकतर सिंगल सोल्युशन किंवा भरपूर सोल्युशन. आणि एक असतो दुसरा प्रकार आहे झाले कन्सिस्टंट एक्झाम्पल. इनकन्सिस्टंट म्हणजे काय? इनकन्सिस्टंट त्याचा अर्थ होतो नो सोल्युशन. नाउ सिन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू लाईन्स, ग्राफिकली जर मला हे शो करायचं असेल तर ग्राफिकली कसं शो केलं जातं बघा. युनिक सोल्युशन म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या दोन तलवारी. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय बघा. फक्त काहीतरी आपल्याला नवीन शब्द येतात आणि वाटतं काहीतरी नवीन प्रकार आहे. काही नवीन प्रकार नाहीये. ज्यांचा आपल्याला एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळतो आहे आणि दॅट इज युअर सोल्युशन. दॅट इज अ युनिक सोल्युशन. इनफायनाइट सोल्युशन्स म्हणजे या केसमध्ये both of these two lines are concurrent
म्हणण्यापेक्षा आपण सेम लाईन्स असणार. They are passing through the, or these two lines are basically not different lines, but it is a one line only. बघा ही फर्स्ट लाईन मी ड्रॉ केलेली आहे या ठिकाणी. आता मी सेकंड लाईन ड्रॉ करतो, व्यवस्थित लक्ष द्या. ही सेकंड लाईन, ही सेकंड लाईन आणि जी ब्लॅक कलरने शो केलेली मी ती फर्स्ट लाईन. तर मुळात या दोन लाईन्स झाल्या, पण या दोघं लाईन नसून ही एकच लाईन आहे. So you will get infinite solution in this case. You will get infinite solutions in this case. Clear आहे? या केस मध्ये infinite solution आहे. Because each and every point on this line is a solution itself. प्रत्येक पॉइंट या लाईन वरचा सोल्युशन असेल म्हणून infinite solution. No solution म्हणजे if we are talking about two equations in two variables. So no solutions means these are parallel lines. So they will never meet each other, so will not get any solution. या ठिकाणी सुद्धा एक लाईन हिरवी आहे, ब्लू कलरने शो करते. या दोन वेगवेगळ्या लाईन्स आहेत आणि हे ते प्रकार होतात. आता हे आपल्या समजण्यासाठी झालं, पण मला हे डिटर्मिनंट वरून चेक करायचंय, क्रॅमर्स रूल वरून चेक करायचंय. क्रॅमर्स रूल वरून आपल्याला जे काही सोल्युशन मिळतात, दॅट इज द केस ऑफ युनिक सोल्युशन. युनिक सिंगल सोल्युशन, एक्सचं एक आन्सर, वायचं एक आन्सर. म्हणजे एक्स कॉमा वाय हा एक सिंगल पॉइंट आहे, तो हा पॉइंट आहे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाईन्स. ठीक, दॅट इज अ युनिक सोल्युशन. इनफायनाइट किंवा नो सोल्युशन साठी काय केस आहे बघू आपण. नाउ लेट अस मूव अहेड. आता याच्यात तीन कंडिशन्स आहेत. फर्स्ट वन, युनिक सोल्युशनची केस आपण बघूया. फर्स्ट, युनिक सोल्युशन. युनिक सोल्युशन कधी मिळतं आपल्याला? if d not equal to 0, then x is equal to dx upon d, y is equal to dy upon d is an unique solution. and लावतात तिला माहिती is अ म्हणा, हे युनिक सोल्युशन आहे, ते क्रॅमर रूलने आपल्याला मिळतं. युनिक सोल्युशन ची केस. ठीक, सेकंड